السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نصحح نموذج للفرض الأول من الدورة الأولى دوزيام اني باك سيونس مات. طبعا هاد الكونترول خصكم تخدموه قبل ما تشوفوا لا سوليسيون. انا غادي نخليكم معاه، اللين ديالو غتلقاوها في لا ديسكريبسيون. نبداو بالتمرين الاول. سوا اف لا فونكسيون ديفيني بار f de x égale racine cubique ديال 1 moins x à la puissance 3 sur 1 plus x à la puissance 3. La première question, déterminer l'ensemble de définition ديال هاد la fonction. غادي نديرو on a x appartient d de f équivaut أن هادشي اللي داخل لا racine cubique خصو يكون بوزيتيف، واحد ناقص x à la puissance 3 sur 1 plus x à la puissance 3 pardon supérieur ou égal 0 et وهادشي اللي في المقام خصو يكون يخالف 0. واحد زائد x à la puissance 3 différent de 0 équivaut. هنا عندي واحد ناقص x à la puissance 3 متطابقة هما واحد على puissance 3 ناقص x على puissance 3 هي واحد ناقص x في واحد أو كاري زائد واحد في x زائد x أو كاري اللي هي واحد زائد x زائد x أو كاري. ولتحت عاوتاني عندي واحد على puissance 3 زائد x على puissance 3 متطابقة هما على puissance 3 زائد b على puissance 3 هي a زائد b فوا a كاري ناقص ab زائد b كاري. إذن هنا عندنا واحد زائد x فوا واحد ناقص x زائد x أو كاري supérieur ou égal 0 et x à la puissance 3 est différent de moins 1. واحد جبتو l'autre côté. بالنسبة لهاد لا كونتيتي واحد زائد x واحد زائد x زائد x كاري اللي هي x كاري زائد x زائد واحد x كاري زائد x زائد واحد elle est strictement positive. علاش؟ يعني إلا حسبنا دلتا هي واحد أو كاري ناقص ربعة في واحد يعني هي ناقص 3. إذن دلتا elle est strictement négative. إذن هادي elle est strictement positive على r حيت هنا عندنا واحد. تنشوفو الإشارة ديال داكشي اللي حدا x كاري elle est strictement positive. إذن هادي elle est strictement positive وحتى هادي elle est strictement positive. نقدرو نبينوها بكل سهولة بنفس الطريقة نوتيليزون دلتا. إذن هاد لا كونتيتي elle est strictement positive. إذن هادشي تيكافئ أن واحد ناقص x في واحد زائد x بوزيتيف. الإشارة ديال هادي هي الإشارة ديال هادي حيت هادي كما قلنا elle est strictement positive. دونك هاد لا كونتيتي بوزيتيف هادشي تعني أن هادي بوزيتيف. واحد ناقص x على واحد زائد x elle est supérieure ou égale 0 et x à la puissance 3 différent de moins 1 هي moins 1 à la puissance 3. بما أن la fonction qui à chaque x fait associer x à la puissance 3 définit une bijection de r sur r اسمينا هادي h, alors a à la puissance 3 égale b à la puissance 3 équivaut à a égale b. Donc a à la puissance 3 différent de b à la puissance 3 équivaut à a différent de b. إذن هادي
تتكافئ tout simplement أن x différent de moins 1. ودابا غادي نستعملو لو طابلو دو سين باش نحلو هاد لينيكواسيون على r. واحد ناقص x تتنعدم في واحد، وواحد زائد x تتنعدم في ناقص واحد. تنديرو هنا ناقص واحد، هنا واحد، هادي تتنعدم في زيرو، وهادي تتنعدم في واحد. ولكن اتونسيون هادي تتنعدم غير في واحد، متتنعدمش في ناقص واحد، لأن با ديفيني أون موان زان، حيت عندنا واحد زائد إكس في المقام. نحددو الإشارة ديال واحد ناقص إكس. هنا غنديرو الإشارة ديال أ. الإشارة ديال أ أتونسيون هي ناقص واحد، هي ناقص. غنديرو هنا ناقص، هنا زائد زائد. واحد زائد إكس، هنا إشارة أ اللي هي واحد، حدا إكس كاين واحد، وهنا ناقص. ناقص في زائد هي ناقص، زائد في زائد هي زائد، ناقص في زائد هي ناقص. إذن واحد ناقص إكس على واحد زائد إكس سوبيريور أو إيكال زيرو تيكافئ أن إكس كاين في الانترفال موان زان أن. إذن إيكيفو x appartient à l'intervalle moins 1 ما دخلاش و 1 داخله، حيت عندنا supérieur ou égal. إذن في 1 كما تلاحظوا هاد لا كونتيتي تتنعدم، إذن خصنا ندخلو حتى واحد. دابا غادي نكتبو دو l'ensemble de définition de la fonction f هي هاد l'ensemble، هي l'intervalle moins 1 1. ونديرو en effet ونديرو la justification اللي هي le tableau de signes. ننتقلو la deuxième question. Limite quand x tend vers moins 1 plus ديال f de x. Limite quand x tend vers moins 1 plus ديال f de x égale limite quand x tend vers moins 1 plus ديال racine cubique ديال 1 moins x à la puissance 3 sur 1 plus x à la puissance 3. نشوفوا أولا لا ليميت ديال هادشي اللي لداخل في moins 1 plus. الفوق لا ليميت ديال هادشي سي 1 moins moins 1 à la puissance 3. Donc c'est 2. لأن moins 1 à la puissance 3 هي moins 1. 1 moins moins 1 هي 2. إذا لا ليميت ديال هادشي اللي الفوق سي 2. والليميت ديال هادشي اللي لتحت سي 1 plus moins 1 à la puissance 3 اللي هي 1 moins 1 اللي هي 0. إذا دابا غنشوفو 0 plus ولا 0 moins. Bien sûr la limite ديال هاد لا فونكسيون خصها تكون 0 plus، لأنه إلا كانت 0 moins لي ليميت ديال هادشي اللي لداخل غيكون moins l'infini. moins l'infini في وسط لا راسين كوبيك، دونك ان بروبليم في لا فونكسيون. غنبينو أن هاد لا كونتيتي لي ستريكتومون بوزيتيف سي x est supérieur strictement à moins 1. إلا كان x supérieur strictement à moins 1, alors x à la puissance 3 est supérieur strictement à moins 1 à la puissance 3. Moins 1 à la puissance 3 est moins 1 implique que x à la puissance 3 plus 1 supérieur strictement à 0. إذن إلا كان x supérieur strictement à moins 1, alors هادي elle est supérieure strictement à 0. إذن la limite c'est 0 plus. إذن la limite ديال هادشي اللي داخل c'est plus l'infini. إذن la limite ديال هاد لا فونكسيون c'est plus l'infini. إذن هنا غادي نكتب égal plus l'infini وندير la justification car limite quand x tend vers moins 1 plus ديال 1 moins x à la puissance 3 il y a 2. Limite quand x
tend vers moins 1 plus 1 plus x à la puissance 3 égale 0 plus. Dirons la justification car pour tout x supérieur strictement à 1, 1 plus x à la puissance 3, elle est supérieure strictement à moins 1, pardon, pour tout x supérieur strictement à moins 1. On a la limite à moins 1 plus 1 plus x à la puissance 3 est supérieur strictement à 0. Donc la limite c'est 0 plus. Ou bien sûr, on a la limite de la racine cubique plus l'infini et plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini, la racine cubique de x égale plus l'infini. حيث نخدم بلا composée ديال deux fonctions. إذا سمينا هادشي اللي داخل h de x، إذا f de x هي racine cubique ديال h de x اللي هي g ديال h de x. Avec g هي la fonction racine cubique. بينا أن la limite ديال h de x quand x tend vers moins 1 plus هي plus l'infini. Ou la limite de g plus l'infini, g est la racine cubique. La limite de g plus l'infini, il y a plus l'infini. Et dans la limite de la fonction, c'est plus l'infini. Et dans la limite, c'est plus l'infini. La question 3. Montrer que f définit une bijection de l'intervalle moins 1, 1 sur un intervalle j à déterminer. إذا هنا طبعا غنستخدمو التيوريم de la fonction réciproque. خصنا نبينو أن la fonction f est continue على هاد l'intervalle وأن la fonction f est strictement monotone على هاد l'intervalle. نبداو بلا continuité باش نبينو أن la racine cubique ديال واحد la fonction u est continue sur un intervalle i. يكفي نبينو أن هاد la fonction u est continue ou positive على l'intervalle i. La fonction u في الحالة ديالنا هي هادي. La fonction u elle est continue à l'intervalle moins 1 لأنها rationnelle وهاد l'intervalle il est inclus في l'ensemble de définition ديال u. L'ensemble de définition ديال u هي r prévu de moins 1. L'ensemble de définition il y a l'ensemble des x tel que 1 plus x à la puissance 3 est différent de 0. يعني x à la puissance 3 différent de moins 1 يعني déjà شفناها يعني x différent de moins 1. Dans l'ensemble de définition de la fonction u هي هادي. وهاد l'intervalle inclus في هاد l'ensemble. إذا la fonction u elle est continue على هاد l'intervalle و elle est positive على هاد l'intervalle. Positif على هاد l'intervalle حيت فاش كنا تنحددو l'ensemble de définition شنو كنا تنقولو x appartient ل d de f équivaut à la quantité est positive et 1 plus x à la puissance 3 est différent de 0. Elle est vérifiée. Elle est vérifiée à l'intervalle. x différent de moins 1. Nous avons moins 1. Et on a l'équivalence. X appartient à d de f équivaut à la quantité positive. Et on a l'intervalle. Les d de f. La quantité elle est positive. Et dans la fonction u elle est positive ou continue là à l'intervalle. Donc comme u est continue car elle est rationnelle. Rationnelle يعني fonction polynomiale à la fonction polynomiale. Car elle est rationnelle et positive sur l'intervalle moins 1, 1. Donc, la fonction f, la racine cubique de u, est continue sur l'intervalle moins 1, 1.
ننتقلوا دابا لا كونديسيون الثانيه، نبينوا ان لا فونكسيون f est strictement monotone على l'intervalle moins 1. غنستعمل هنا لا ديفينيسيون، سوا غادي ناخذ a و b من هاد الانترفال، من الانترفال moins 1 tel que a inférieur strictement à b. ونحاول نقارن بين f de a و f de b. a inférieur strictement à b غادي نرفع على puissance 3. Donc a la puissance 3 inférieur strictement b à la puissance 3 غادي نزيد واحد. Donc واحد زائد a la puissance 3 inférieur strictement من واحد زائد b à la puissance 3. بما أن هادو sont strictement positifs، donc غادي ندير l'inverse، واحد على واحد زائد a la puissance 3 supérieur strictement من واحد على واحد زائد b à la puissance 3. دابا غادي نشوف واحد ناقص a la puissance 3 و واحد ناقص b à la puissance 3. من هادي غادي نستنتج أن درنا a غادي نضرب في لو moins a la puissance 3 supérieur strictement moins b à la puissance 3 et دابا غادي نزيد واحد ناقص a la puissance 3 supérieur strictement من واحد ناقص b à la puissance 3. دو بما أن هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف، هذا بوزيتيف علاش؟ لأن b صغار من واحد، إذا b à la puissance 3 inférieur ou égal 1، إذا moins b à la puissance 3 il est supérieur ou égal moins 1، إذا 1 moins b à la puissance 3 il est supérieur ou égal 0. إذا هذا بوزيتيف وهذا il est strictement positif، donc il est positif. إذا يمكن ليا دابا نضرب طرف بطرف هاد لي دو زينيغاليتي، دو هذا في هذا كبر قطعا من هذا في هذا، هذا في هذا égal 1 moins a la puissance 3 على 1 plus a la puissance 3 supérieur strictement من هذا في هذا qui est égal 1 moins b à la puissance 3 sur 1 plus b à la puissance 3. Donc d'abord غادي ندير la racine cubique. La racine cubique ديال 1 moins a à la puissance 3 على 1 plus a à la puissance 3 est supérieur strictement من la racine cubique ديال 1 moins b à la puissance 3 على 1 plus b à la puissance 3. هذه هي f de a وهذه هي f de b. Donc f de a est supérieur strictement à f de b. إذا si a est inférieur strictement à b، alors f de a est supérieur strictement à b. كما تلاحظوا هنا كانت عندنا inférieur strictement، هنا ولات supérieur strictement. إذا la fonction f elle est strictement décroissante à l'intervalle moins 1, 1. Donc f est strictement décroissante sur l'intervalle moins 1, 1. حيث بينا أنه pour toute a appartient à l'intervalle، pour toute b appartient à l'intervalle، si a est inférieur strictement à b، alors f de a est supérieur strictement à f de b. Et dans la fonction f est strictement décroissante à l'intervalle. إذا لحد الآن بينا أن la fonction f est continue à l'intervalle، strictement décroissante à l'intervalle. Donc, d'après le théorème de la fonction réciproque, f définit une bijection de cet intervalle sur l'intervalle j avec l'intervalle j هو f ديال l'intervalle moins 1 1
qui est égal, بما أن la fonction est strictement décroissante ou continue على هذا l'intervalle, إذا f ديال هذا l'intervalle, regardez bien الترتيب غيتبدل. هنا غنديرو f ديال 1 وهنا limite quand x tend vers moins 1 plus ديال f de x égale f de 1 هي 0 وهاد la limite déjà حسبناها في la question 2 égale plus l'infini. إذا l'intervalle J هو R plus. ننتقلوا دابا la quatrième question. Déterminer f-1 de x pour toute x appartient à J. إذا كما العادة غادي نبداو soit x, y, x في l'intervalle J و y في l'intervalle I اللي هو هنا هو l'intervalle moins 1. L'intervalle J كنا لقيناه هو R plus. نديرو هنا R plus fois l'intervalle moins 1. On a f moins 1 de x égale y équivaut à f ديال y égale x équivaut f ديال y هي la racine cubique ديال 1 moins y à la puissance 3 على 1 plus y à la puissance 3 égale x équivaut غادي نرفع على puissance 3 باش نتخلص من هاد la racine cubique 1 moins y à la puissance 3 على 1 plus y à la puissance 3 égale x à la puissance 3 équivaut 1 ناقص y à la puissance 3 égale x à la puissance 3 fois 1 زائد y à la puissance 3 x à la puissance 3 fois 1 زائد y à la puissance 3. هنا طبعا l'objectif ديالنا هو نلقاو y en fonction de x. ديك en fonction هي f moins 1 يعني l'inconnu ديالنا هنا هو y. نتنقلبو على y en fonction de x équivaut 1 ناقص y à la puissance 3 égale x à la puissance 3 plus x à la puissance 3 y équivaut دوك اللي فيهم y غنجيبهم لهاد الكوتي. إذا عندي moins y à la puissance 3 نخليها هنا وغنجيب عندها هادي تولي moins x à la puissance 3 fois y égale x à la puissance 3 وغنجيب عنده لو 1 غيولي moins 1 équivaut غادي نعمل هنا ب y à la puissance 3 moins 1 moins x à la puissance 3 égale x à la puissance 3 moins 1. نقدر نضرب لي دو كوتي في moins 1 باش تولي عندي هنايا 1 زائد x à la puissance 3 و moins 1 فوا هاد لا كونتيتي هي 1 ناقص x à la puissance 3 équivaut دابا غادي نقسم على 1 زائد x à la puissance 3 bien sûr il est différent de 0 لأن x il est supérieur ou égal 0 إذن x à la puissance 3 il est supérieur ou égal 0 إذن x à la puissance 3 plus 1 elle est supérieure ou égal 1 إذن elle est supérieure strictement à 0 إذن y à la puissance 3 égale 1 moins x à la puissance 3 على 1 plus x à la puissance 3. Alors on a attention عندك دير la racine cubique في les deux côtés باش تخلص من هاد à la puissance 3 حيت هاد y à la puissance 3 راه تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف حيت y راها صغار من 1 كبار قطعا من moins 1 راها تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف وحتى هادي 1 moins x à la puissance 3 حتى هي تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف. اذا هنا غادي نديرو فصل الحالات. الا كان y في الانترفال moins 1 0 وإلا كان y في الانترفال
0, 1. F de l'intervalle 0, 1. La fonction elle est strictement décroissante à la de l'intervalle ou elle est continue à la de l'intervalle. Et donc f de 0, 1, il y a f de 1, f de 0. f de 1 هي 0 و f de 0 هي 1. إذا في الأول غناخدو y في الانترفال 0 1 و x حتى هو في الانترفال 0 1. إذا هنا غادي ناخدو x قلنا في الانترفال 0 1 و y حتى هو في الانترفال 0 1. طبعا هنا هادشي مغيتبدلش. إذا دابا y à la puissance 3 il est positif وحتى هادي il est positif حيت x il est entre 1 et 0. إذا x à la puissance 3 il est entre 1 et 0. إذا moins x à la puissance 3 il est inférieur ou égal 0 supérieur ou égal moins 1. لازمنا واحد 0 inférieur ou égal 1 moins x à la puissance 3. إذا هادي بوزيتيف و بيان سور غادي راه بوزيتيف ديما كيف ما كان x في r بلس وهادي بوزيتيف. إذا لي دو كوتي سون بوزيتيف. إذا دابا غادي نهبط لا راسين كوبيك في لي دو كوتي équivaut racine cubique ديال y à la puissance 3 هي y égale racine cubique ديال 1 moins x à la puissance 3 sur 1 plus x à la puissance 3. Idem, si x appartient à l'intervalle 0, 1, f moins 1 de x égale racine cubique de 1 moins x à la puissance 3 sur 1 plus x à la puissance 3. D'abord, on va si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, qui correspond, bien sûr, y appartient au moins 1, 0, l'intervalle ouvert, moins 1, 0. Alors, il y a f de l'intervalle moins 1, 0 égale, la fonction f elle est strictement décroissante, on continue là de l'intervalle, idem, f de l'intervalle égale, on a la limite quand x tend vers 0 moins de f de x. On a la limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x. À la limite égale 1. Ou à la limite égale plus l'infini. Et donc d'abord on a y moins 1, 0. Ou x في l'intervalle 1 plus l'infini. إذا دابا غادي نفيكسيو x في l'intervalle 1 plus l'infini و y في l'intervalle moins 1, 0. طبعا هادشي اللي درنا هنا ما غيتبدل فيه والو. نبقاو غاديين حتى نوصلو لهاد ليطاب. دابا y à la puissance 3 elle est inférieure strictement à 0 و هادي elle est inférieure strictement à 0. علاش؟ حيت x elle est supérieure strictement à 1. إذا x à la puissance 3 elle est supérieure strictement à 1. إذا 0 elle est supérieure strictement à 1 moins x à la puissance 3. إذا هادي elle est strictement négatif. إذا هادشي اللي هنا elle est strictement négatif. إذا دابا غادي نضربو في لو موان باش نردوهم بجوج strictement positif باش ندخلو لا racine cubique. Équivaut هنا غتولي عندنا moins y à la puissance 3 égale وهنا غتولي x à la puissance 3 moins 1 على x à la puissance 3 plus 1. ودابا يمكن ليا ندخل لا racine cubique حيت هادو بجوج بوزيتيف. Équivaut إلا دخلت لا racine cubique هنا غتبقى ليا moins y égale racine cubique ديال x à la puissance 3 moins 1 على x à la puissance 3 plus 1. Équivaut أن y égale moins racine cubique
ديال x à la puissance 3 plus moins 1 على x à la puissance 3 plus 1. إذن إلا كان x في l'intervalle 1 plus l'infini, f moins 1 de x égale moins racine cubique ديال x à la puissance 3 moins 1 على x à la puissance 3 plus 1. Conclusion, f moins 1 de x تتساوي هذه إلا كان x في هذا الانترفال، f moins 1 de x تتساوي هذه إلا كان x في هذا الانترفال. ننتقلوا دابا l'exercice 2. On considère la fonction f définie par f de x égale l'arc tangent de x plus x. La première question, montrer que f est continu sur R. La fonction elle est continue sur R, la fonction arc tangente elle est continue sur R, ou elle est continue sur R. Donc la somme ديالهم est continue sur R, ou la somme ديالهم هو la fonction f. إذا غادي نكتبو comme la fonction f1 la fonction f2 sont continues sur R, alors la somme ديالهم est continue sur R. ننتقلوا la deuxième question, montrer que f définit une bijection de R sur un intervalle J à déterminer. إذا هنا غنستعملو le théorème de la fonction réciproque. خصنا نبينو أن f est continue sur R, déjà بيناها. وخصنا نبينو أن f est strictement monotone sur R. باش نبينو أن f est strictement monotone sur R, غنستعمل la définition كما درنا في l'exercice 1. إذا غادي نقول soit AB appartient à R tel que A inférieur strictement à B. Donc, بما أن la fonction arc-tangente est strictement croissante sur R, et dans l'arc tangente ديال A est inférieur strictement à l'arc tangente de B. Donc, d'abord غادي نجمع طرف بطرف هاد les deux inégalités. إذا A plus l'arc tangente de A, ولا نصبغ l'arc tangente هي الأولى. L'arc tangente de A plus A est inférieur strictement à l'arc tangente de B plus B. Donc, هذه هي f de A وهذه هي f de B. Donc, f de A est inférieur strictement à f de B. Et pour toute A et B de R, si A est inférieur strictement à B, alors f de A est inférieur strictement à f de B. Donc la fonction f est strictement croissante sur R. Maintenant la fonction f est continue sur R, donc d'après le théorème de la fonction réciproque, la fonction f définit une bijection de R sur f de R. Et comme f est continue sur R, alors, et d'après le théorème de la fonction réciproque, f définit une bijection de R sur l'intervalle J, avec J, l'intervalle J, comme on a f de R, égale f de l'intervalle moins l'infini plus l'infini, égale, maintenant la fonction f est strictement croissante. إذا الترتيب ما غيتبدلش، هنا غنديرو limite quand x tend vers moins l'infini ديال f de x، وهنا غنديرو limite quand x tend vers plus l'infini ديال f de x. f de x هي l'arc tangente de x plus x. Limite ديال l'arc tangente de x في moins l'infini هي moins pi sur 2. Limite de x moins l'infini, c'est moins l'infini. Et la limite de f moins l'infini, c'est moins l'infini. Je vous donne la limite plus l'infini. Limite de l'arc tangent de x plus l'infini est pi sur 2. Limite de x plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de f plus l'infini, c'est plus l'infini. Et dans l'intervalle j, ou R. ننتقلوا دابا la question 3. Montrer que 0 est l'unique solution de l'équation arc tangent de x plus x égale 0.
هاد l'équation هي l'équation كما تلاحظوا f de x égale 0. f de x هي l'arctangente de x plus x égale 0. بما أننا déjà بينا f définit une bijection de R sur R, où 0 bien sûr appartient à R, et dans cette équation عندها unique solution في R. إذا غادي نكتبو comme 0 appartient à f de R, alors l'équation f de x égale 0 admet une unique solution dans R, لأننا déjà بينا la fonction f définit une bijection de R sur f de R اللي هي R. إذا 0 appartient à f de R. بما أن f ديال 0 égale 0, إلا حسبنا f ديال 0, f ديال 0 égale l'arctangente de 0 plus 0, l'arctangente de 0 égale 0, إذا f de 0 égale 0. إذا غادي نكتبو comme f de 0 égale 0, إذا 0 تيفيريفي هاد l'équation, وحنا بينا أن هاد l'équation عندها unique solution في R, إذا 0 هو l'unique solution ديال هاد l'équation في R. إذا غادي نكتبو donc 0 est l'unique solution de cette équation اللي هي l'équation dans R bien sûr. ننتقلو دابا la question 4. Montrer que pour toute n appartient à n étoile, l'équation bien sûr d'un connu x admet une unique solution سماوها x indice n لأنه يتعلق ب n dépend de n dans R. إذن أول حاجة غادي نفيكسيو n في l'ensemble n étoile لأنه قال لنا montrer que pour toute n appartient à n étoile. إذن soit n appartient à n étoile. هاد l'équation كما تلاحظوا هي هاد l'équation f de x égale 1 sur n. وحنا déjà بينا أن la fonction f définit une bijection de R sur R. بما أن 1 sur n appartient à R, إذن 1 sur n عنده un unique antécédent de la fonction f, يعني أن هاد l'équation عندها unique solution في R. إذن غادي نكتبو comme 1 sur n appartient à R, alors l'équation f de x égale 1 sur n admet une unique solution xn dans R. Elle سميناه xn لأنه dépend de n. Si n égale 1, alors l'équation devient f de x égale 1 sur 1 هي 1. هاد l'équation في هاد الحالة admet unique solution. هاد la solution غادي نسميوها x indice 1. Si n égale 2, alors l'équation devient f de x égale 1 sur 2. L'équation, comme a déjà بينا, admet une unique solution. La solution غادي نسميوها x2. Si n égale 3, l'équation f de x égale 1 sur 3 admet une unique solution dans R. L'unique solution غادي نسميوها x3, etc. Comme تلاحظوا, on a défini une suite d'une manière implicite. La suite elle est définie sur n étoile. Donc maintenant l'expression de le terme général en fonction de n. اللي عارفين على le terme général ديال هاد la suite أنه هو l'unique solution ديال هاد l'équation f de x égale 1 sur n. Donc هو تيفيريفي أن f ديال x indice n égale 1 sur n. وهو l'unique nombre في R اللي تيفيريفي هاد l'égalité, يعني ما كاينش شي واحد آخر من غيره. xn هو l'unique solution ديال هاد l'équation. ننتقلو دابا la question 5. Montrer que pour toute n appartient à n étoile, 0 inférieur strictement xn inférieur strictement 1. Il a une fonction g définie sur un intervalle i, bien sûr à valeur dans R, croissante. On a A ou B deux éléments de l'intervalle I. باش نقارنو بين A ou B, يكفي نقارنو بين G de A و G de B. إلا لقينا أن G de A
est inférieur strictement à g de b, la fonction g qu'on a croissante sur l'intervalle i, alors يمكن لك تستنتج أن a est inférieur strictement à b. وإذا لقيتي g de a supérieur strictement à g de b, alors يمكن لك تستنتج أن a est supérieur strictement à b. لأنه comme la fonction g est croissante, alors pour toute x, y appartient à l'intervalle i, x inférieur ou égal à y implique que g de x inférieur ou égal à g de y. Idem par contraposition, pour toute x, y appartient à l'intervalle i, la négation ديال هي g de x supérieur strictement à g de y implique la négation ديال هي x supérieur strictement à y. إذن g de a inférieur strictement à g de b تعني أن g de b est supérieur strictement à g de a. إذن يمكن لك تستنتج أن b est supérieur strictement à a، يعني أن a est inférieur strictement à b. وإلا كانت g de a supérieur strictement à g de b يمكن لك تستعمل هاد l'implication وتستنتج أن a est supérieur strictement à b. وهذه هي l'idée اللي غنستعملو هنا باش نبينو هاد لا دوبل inégalité، باش نبينو أن 0 inférieur strictement xn inférieur strictement 1 يكفي نبينو أن f ديال 0 est inférieur strictement f ديال xn est inférieur strictement f ديال 1. يمكن لينا نستنتجو ديك الساعة هادي إلا بينا هادي لأن لا fonction f elle est croissante sur R car elle est strictement croissante sur R. إذن أولا بعدا غادي نفيكسيو n في l'ensemble n étoile soit n appartient à n étoile. نحسبو f ديال 0 f ديال xn و f ديال 1. on a f ديال 0 égale l'arctangent ديال 0 plus 0 c'est 0. f ديال xn كما ديجا شرحت لكم xn هي l'unique solution de l'équation f de x égale 1 sur n. Donc en particulier f ديال xn راه تيفيريفي هاد l'équation f ديال xn égale 1 sur n. إذن f ديال xn égale 1 sur n. شوفوا دابا f ديال 1 f ديال 1 égale l'arctangente ديال 1 plus 1. وبما أن l'arctangente ديال 1 هي pi sur 4 إذن f ديال 1 هي pi sur 4 plus 1. Et comme 0 طبعا inférieur strictement 1 sur n و 1 sur n راه inférieur strictement pi sur 4 plus 1. لأن 1 sur n راه inférieur ou égal 1 و 1 راه inférieur strictement من 1 plus pi sur 4. إذن 1 على n صغر قطعا من 1 زائد pi sur 4. Donc 0 هي f ديال 0. 1 sur n هي f ديال xn. Pi sur 4 plus 1 هي f ديال 1. Et comme la fonction f est croissante sur R, et comme f est croissante sur R, لأنها strictement croissante sur R, alors يمكن لنا نستنتجو أن 0 inférieur strictement من xn inférieur strictement من 1. ننتقلوا دابا la question 6. Montrer que la suite xn est strictement décroissante. يعني خصنا نبينو أنه pour toute n appartient à n étoile xn plus 1 moins xn est inférieur strictement à 0. يعني خصنا نبينو أنه pour toute n appartient à n étoile xn plus 1 est inférieur strictement من xn. إذا غنفيكسي بعدا n في l'ensemble n étoile soit n appartient à n étoile
L'objectif هنا هو نمونطريو أن x1 plus 1 est inférieur strictement من xn. وباش نبينها غنستعمل نفس الفكرة اللي استعملناها في لا كيستيون 5، يعني غنستعملو لا فونكسيون f. إلا بينا أن f ديال x indice 1 plus 1 inférieur strictement f ديال xn، alors نقدرو نستنتجو أن x1 plus 1 est inférieur strictement xn لأن la fonction f est croissante sur R. إذا نحسبو f ديال x indice 1 plus 1، on a f ديال x indice n plus 1 تتساوي 1 على n plus 1، و f ديال xn تتساوي 1 على n. Et sur la question 4, on a montré que pour toute n appartient à n étoile, l'équation admet une unique solution xn dans R. Donc, pour toute n appartient à n étoile, f ديال xn, اللي هي l'arc tangent ديال xn plus xn, égale 1 sur n. Donc, attention, l'égalité elle est vérifiée pour toute n appartient à n étoile. أنا طبقتها على n plus 1 و n. هذه اللي vérifiée pour tout entier naturel non nul. n est un entier naturel non nul, حتى n plus 1 est un entier naturel non nul. إذن f ديال x indice n plus 1 هي 1 على n plus 1 و f ديال xn هي 1 على n. ودابا غادي نكومباري بين هاد لي دو نومبر comme n plus 1 est supérieur strictement à n, alors 1 على n plus 1 est inférieur strictement à 1 sur n. هذه هي f ديال x indice 1 plus 1. Donc f ديال x indice n plus 1 est inférieur strictement à هذه هي f ديال x indice n. Donc, بما أن la fonction f est croissante sur R, donc x indice n plus 1 est inférieur strictement à x indice n. نكتبو هنا car f est croissante sur R. D'où et dans la suite elle est strictement décroissante, d'où xn, n appartient à n étoile, est strictement décroissante. Taclons la question 7, déduire que la suite xn converge puis déterminer sa limite. La suite elle converge car elle est strictement décroissante ou minorée, elle est minorée par 0. Et dans la suite converge. إذا غادي نكتبو comme la suite xn est strictement décroissante ou minorée, alors la suite elle converge. Converge يعني عندها une limite finie. Notons L, bien sûr L appartient à R, la limite ديال هاد la suite. نطلب دابا ونحددو la valeur ديال هاد le L. تنعرفو أن هاد la suite تتفيريفي أنه pour toute n appartient à n étoile, l'arc tangent ديال xn plus xn تتساوي 1 على n، يعني f ديال xn égale 1 sur n. La limite ديال f de xn هي f de L. علاش؟ حيت la suite xn elle converge vers L, où la fonction f est continue en L, لأنها continue sur R. Donc en particulier, elle est continue sur L. Et donc f de xn converge vers f de L. D'autre part, à la suite, elle converge vers 0. Bien sûr, à la suite de terme général f de xn ou à la suite de terme général 1 sur 1, c'est donc random la même limite. Et donc f de L égale 0.
في la rédaction أول حاجة بعدا نجستيفيو أن f ديال xn converge vers f de l. إذا غادي نكتبو comme la suite xn, n appartient à n étoile, converge vers L, où la fonction f est continue en L, il y en a continue sur R, et continue en L, alors limite quand n tend vers plus l'infini, dial f de xn égale f de L. D'autre part, et comme limite quand n tend vers plus l'infini, dial 1 sur n égale 0, ou pour toute n appartient à n étoile, f dial xn égale 1 sur n. La limite ديالها دي 0, limite ديالها دي f de L, إذن donc f de L égale 0. Donc L est solution de l'équation f de x égale 0. On a fait la question 3, déjà bien on l'équation a une unique solution ou 0. إذن L égale 0. Donc L égale 0. Donc c'est la justification, il y a car 0 هو l'unique solution de f de x égale 0. Donc احنا لقينا ان L est solution ديال هاد l'équation. احنا عارفين ان هاد l'équation عندها unique solution. إذا nécessairement L هو 0. ننتقلوا دابا l'exercice 3. Pour toute n appartient à n, on considère la fonction f indice n définie sur l'intervalle ouvert, moins pi sur 2, pi sur 2, par f indice n dl x égale tangente x, moins n. La première question, étudier les variations de f indice n. قبل ما نبداو بلا question 1 نحاولوا بعدا نفهموا هاد f indice n. هنا pour toute n appartient à n, on considère la fonction f indice n. يعني هنا عندنا une famille de fonctions, un ensemble de fonctions. La fonction f indice 0, il y a la fonction qui à chaque x fait associer tangente x moins 0. Et donc il y a la fonction f indice 0. La fonction f indice 1, il y a la fonction qui à chaque x fait associer tangente x moins 1. F indice 2, il y a la fonction qui à chaque x fait associer tangente x moins 2, etc. En général, la fonction f indice n, il y a la fonction qui à chaque x fait associer tangente x moins n. Donc attention, le variable n c'est x, c'est pas n. D'abord la question 1, étudier les variations de f indice n. أول حاجة غنفيكسيو n بعدا, soit n appartient à n. ندرسو d'abord les variations de la fonction f indice n. غنستعمل هنا la dérivée. La fonction f indice n, elle est dérivable لأنها la somme des deux fonctions dérivables. La fonction tangente elle est dérivable à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Ou la fonction, c'est une fonction polynomiale, elle est dérivable sur l'intervalle. Et dans le comme la fonction tangente est dérivable sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Ou la fonction
qui à chaque x fait associer moins x moins n, c'est-à-dire il est dérivable sur R, il y a un polynomial, donc en particulier il est dérivable à de l'intervalle. Il est dérivable sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, car il est polynomial. نسميوها هاد لا فونكسيون نسميوها جي انديس ان. علاش درت جي انديس ان؟ لأنها ديبون دو ان. دونك la fonction f indice n liée à la fonction tangente plus la fonction g indice n est dérivable à l'intervalle. D'abord, on va la dérivée f' indice n de x égale dérivée de la tangente est 1 زائد tangente au carré de x. Dérivée de moins x, il y a moins 1. Dérivée de moins n, c'est 0. Donc, égale tangente au carré de x. Donc, f' indice n de x, elle est positive. طبعا هادشي ما كافيش باش نستنتجو ان f indice n est strictement croissante à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. خصنا نبينو ان هاد l'équation f' indice n de x égale 0 عندها un nombre fini de solutions على هاد l'intervalle. إذا غادي نكتبو et pour tout x appartient à l'intervalle f' indice n de x égale 0 équivaut à la tangente au carré de x égale 0 équivaut à la tangente de x égale 0 équivaut à x égale 0. Et la fonction tangente, elle a le graphe d'ILA, elle est comme ça. Elle a l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, c'est annulé vers 0. Et la tangente x égale 0, x bien sûr va de l'intervalle, équivaut à x égale 0. Et de la fonction f indice n, elle est strictement croissante sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. On tacle d'abord la deuxième question. Montre que pour toute n appartient à n, pour toute n appartient à n, il existe unique alpha n, l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, tel que f indice n de alpha n égale 0. يعني خصنا نبينو أنه pour toute n appartient à n, l'équation f indice n de x égale 0 admet une unique solution, les رنسميوها alpha n, fait de l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. عندنا هنا pour toute n appartient à l'ensemble n. إذن أول حاجة غادي نفيكسيو le n, soit n appartient à l'ensemble n. خصنا دابا نبينو أن l'équation f indice n de x égale 0 admet une unique solution في l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. هنا bien sûr ما غاديش نقدرو نخدمو théorème des valeurs intermédiaires لأن la fonction f indice n n'est pas continue. Elle a le segment moins pi sur 2, pi sur 2. Elle n'est pas même définie, elle a le segment. إذن هنا غادي نخدمو théorème de la fonction réciproque. غنبينو أن f indice n elle est strictement monotone على l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. ونبينو أن f indice n est continu على l'intervalle. إذا غادي نكتبو comme f indice n est strictement croissant sur l'intervalle. Déjà بينا في la question 1. f indice n elle est continue à l'intervalle. Et on a déjà بينا أن f indice n est dérivable à l'intervalle. Donc elle est continue.
Comme vous savez, la dérivabilité implique la continuité. Alors, d'après le théorème de la fonction réciproque, f indice n définit une bijection. On a de l'intervalle. l'intervalle. D'abord, on va définir l'intervalle. On va écrire avec f indice n de l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Maintenant, la fonction f indice n elle est strictement croissante. Et dans notre starter, on va dire la limite de moins pi sur 2 plus. Limite quand x tend vers moins pi sur 2 plus de f indice n de x. On a la limite quand x tend vers pi sur 2 moins de f indice n de x. f indice n de x, c'est la tangente de x moins x moins n. Le graphe de la fonction tangente sur l'intervalle moins pi sur 2, elle est comme ça. On a une asymptote verticale, on a une asymptote verticale. Le graphe de la fonction tangente est comme ça. Limite moins pi sur 2 plus, c'est moins l'infini de la fonction tangente. C'est moins l'infini. Limite de moins x moins pi sur 2. Moins pi sur 2 plus, c'est pi sur 2. Limite de moins n moins pi sur 2 plus, il y a moins n. Moins l'infini plus pi sur 2 moins n, c'est moins l'infini. Il donne égal moins l'infini. De la même façon, on trouve que la limite de pi sur 2 de f indice n pi sur 2 moins, il y a plus l'infini. Et la limite de la fonction tangente, pi sur 2 moins, il y a plus l'infini. Idem 0 appartient à f indice n de l'intervalle. Et comme 0 appartient à f indice n de l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, on a déjà bien la fonction f indice n définit une bijection de l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, sur f indice n de l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. 0 qui est là, 0 appartient à R bien sûr. Et d'un 0 a un unique antécédent par la fonction f indice n. Il y a l'équation f indice n de x égale 0. عندها unique solution fin de l'intervalle. يعني غادي نكتبو دو يعني il existe unique nombre réel fin de l'intervalle qui vérifie f indice n ديال هاد لو nombre réel égale 0. هاد لو nombre réel غادي نسميه alpha indice n. إذن il existe unique alpha indice n في l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 tel que f indice n ديال alpha n égale 0. Elle سميتو alpha indice n لأنه dépend de n, dépend de la fonction. شنو بينا في هادشي كامل؟ بينا أنه pour toute n appartient à l'ensemble n, l'équation f indice n de x égale 0 عندها unique solution. إذا l'équation f indice 0 de x عندها unique solution fin de l'intervalle. La solution ديالها غنسميها alpha indice 0. L'équation f indice 1 de x égale 0 عندها unique solution fin de l'intervalle. La solution ديالها غنسميها alpha 1 etc. إذا تلاحظوا أن la solution dépend de la fonction
اللي عندنا dépend de f indice n يعني dépend de n. داكشي سميناها alpha indice n. Donc, comme tu as on a défini une suite d'une manière implicite, implicitement. Comme dans l'exercice 2. يعني بطريقة غير صريحة. Donc, معناش alpha indice n en fonction de n. اللي تنعرفو على le terme général ديال هاد la suite أنه هو l'unique solution ديال هاد l'équation f indice n de x égale 0 في هاد l'intervalle. Donc, pour toute n appartient à n, f indice n de alpha n égale 0. نلخصو دابا شنو درنا في هاد la question. On a montré que pour toute n appartient à l'ensemble n, il existe unique alpha n في هاد l'intervalle tel que f indice n de alpha n égale 0. ننتقلوا دابا la question 3. Montrer que la suite alpha n est strictement croissante. يعني خصنا نبينو أنه pour toute n appartient à n, alpha n plus 1 moins alpha n est strictement positif. يعني alpha n plus 1 est supérieur strictement من alpha n. غادي نفيكسيو بعدا n, soit n appartient à l'ensemble n. باش نبين أن alpha indice n plus 1 supérieur strictement alpha indice n غنستعمل نفس الفكرة اللي استعملناها في l'exercice 2. غنستعمل la fonction f indice n. إلا استطعت باش نبين أن f indice n ديال alpha indice n plus 1 est supérieur strictement من f indice n ديال alpha indice n, alors نقدر نستنتج هادي لأن la fonction f indice n elle est croissante à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2 bien sûr, alpha indice 1 plus 1 ou alpha indice 1 راهم في l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. كخطوة أولى نحسبوا f indice n ديال alpha n ونحسبوا f indice n ديال alpha n plus 1. On a f indice n ديال alpha n égale 0 bien sûr. لأن alpha n هي l'unique solution de l'équation f indice n de x égale 0 على l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Donc alpha n راح تتحقق هاد l'équation. Donc f indice n ديال alpha n égale 0. هادشي طبعا راه pour toute n appartient à l'ensemble n. دابا غادي نشوفو f indice n ديال alpha indice n plus 1. f indice n ديال alpha indice n plus 1 égale عندي l'expression ديال f indice n هي tangente de x ناقص x ناقص n. إذا alpha indice n plus 1 غنعوضها هنايا في بلاصة x. إذا tangente ديال alpha indice n plus 1 moins alpha indice n plus 1 moins le n. l'objectif ديالنا هو نبينو أن هادي كبار قطعا من هادي. يعني خصنا نبينو أن هادي كبار قطعا من هادي. ولكن كما تلاحظوا هاد l'expression un peu compliquée. غادي نحاول نبسطها en utilisant le fait que f indice n plus 1 ديال alpha indice n plus 1 تساوي 0. حيت هادي راها صحيحة pour toute n appartient à n. Donc راها صحيحة بالنسبة لهاد لونتي. إذا regardez bien, f indice n plus 1 ديال alpha indice n plus 1 égale 0. L'expression ديال f indice n plus 1 de x هي tangente x moins x moins في بلاصة n غنديرو n plus 1 moins n plus 1. Donc moins n moins 1. Donc f indice n plus 1 ديال alpha indice n plus 1 تتساوي غنعوض هنا في بلاصة x غنعوض alpha indice n plus 1. إذا regardez bien, f indice n plus 1 ديال alpha indice n plus 1 égale tangente ديال alpha indice n plus 1
moins alpha indice n plus 1 moins n moins 1. طبعا هذه راه تتساوي 0. إذا نقدر نجبد طونجون ديال alpha indice n plus 1 en fonction ديال هاد l'étape. ونرجع نعوض هنا باش نسامبليفي ان بو هاد ليكسبرسيون. إذا غادي نكتبو هنا اي كوم f indice n plus 1 ديال alpha indice n plus 1 égale tangente ديال alpha indice n plus 1 moins alpha indice n plus 1 moins n moins 1. دونك طبعا هذه تساوي 0. إذا نكتبو 0 إيكال هادي إيكال هادي. دونك regardez bien هادي هي نقدرو نجبدوها en fonction de n. دونك tangente ديال alpha indice n plus 1 moins alpha indice n plus 1 تتساوي إلا جبنا هادي لوطخ كوتي غتولي هي n plus 1 تتساوي n plus 1. ودابا غادي نرجعو ونعوضو هادي بهادي هنايا. إذا غادي نكتبو دو 1 et 2 هادي هي 1 وهادي هي 2 دو 1 et 2 on déduit que f indice n ديال alpha indice n plus 1 تتساوي هادي هي n plus 1 تتساوي n plus 1 moins le n. دونك تتساوي 1. إذن دونك f indice n ديال alpha indice n plus 1 راه supérieur strictement من f indice n ديال alpha indice n لأن هادي تتساوي 0 وهادي تتساوي 1 و1 بيان سور راه كبر قطعا من 0. إذن دونك alpha indice n plus 1 est supérieur strictement من alpha indice n car la fonction f indice n est croissante sur l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. نوتي بيان ان هاد لا ميثود وهاد لي زاستيس اللي تنستعمل هنا راه هما دائما اللي تيتستعملوا في لي زيكزارسيس دو سو تيب. لي زيكزارسيس اللي تيكونوا فيهم دي سويت امبليسيت توجور لي ميم استيس. يعني هادشي اللي تندير في هاد لو دي اس خصكم تضبطوه مزيان. رجعوا دابا ليكزارسيس. دونك بينا انه pour tout n appartient à n alpha indice n plus 1 supérieur strictement alpha indice n. إذا la suite alpha indice n est strictement croissante. ننتقلوا دابا la question 4. Déduire que la suite alpha n est convergente puis déterminer sa limite. La suite elle est convergente car elle est croissante ou majorée par pi sur 2. إذا elle converge. إذا غادي نكتبو comme la suite alpha n est croissante et pour tout n appartient à n alpha n elle est inférieure ou égale pi sur 2. إذا la suite elle est majorée par pi sur 2. Alors la suite alpha n converge. Notons L la limite de la suite alpha n. مطلوب هو نحددو la valeur ديال L. اللي تنعرفو على la suite alpha n أنه pour tout n appartient à n f indice n ديال alpha n égale 0. هنا كاين واحد الخطأ شائع تيدار هي أن التلميذ تيقول بما أن la suite alpha n converge vers L وإلا كانت la fonction f indice n continue في L alors هادي elle va converger vers f indice n de L. طبعا هادشي elle est fausse. هادشي fausse لأن هاد la fonction elle dépend de n. حتى هي elle dépend de n. تا شنو درتي طونديتي غير هاد n vers plus l'infini وهاد n خليتيه. يعني بحال اللي عندك مثلا limite quand n tend vers plus l'infini ديال 1 sur n carré fois n à la puissance 3
درتي إيكال هاد لا ليميت حسبتيها هي 0 ودرتي 0 فوا n على بويسونس 3 هاد لو n خليتيه. طبعا هادشي لي فوس لأنه فاش تحسب اون ليميت دون سويت ليميت كون n تون فيغ بلوس لانفيني ديال un هنا طبعا مخصوش يكون n هنا إما بلوس لانفيني ولا موان لانفيني ولا ان نومبر غيال. هنا كما تلاحظ راه n باقي هنايا. إذا هادشي اللي درتيه لي فوس. هاد لا بروبوزيسيون اللي استعملتيها هنا تنستعملوها فاش تكون لا فونكسيون نو ديبون با دو n ما يكونش هنا n. D'abord regardez bien, pour toute n appartient à l'ensemble n. f indice n de x هي tangente x moins x moins n. إذن f indice n ديال alpha n هي tangente ديال alpha n moins alpha n moins n égale 0. يعني pour toute n appartient à n, tangente ديال alpha n moins alpha n égale n. يعني pour toute n appartient à n, g ديال alpha n égale n. Avec g, il y a la fonction définie sur l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 par g de x égale tangente x moins x. ودابا كما تلاحظوا هاد la fonction elle ne dépend pas de n. في l'expression ديالها ما كاينش n. إذن هاد la fonction ne dépend pas de n. في l'expression ديالها ما كاينش n كما تلاحظوا. إذا هنا غادي نستعمل هاد لا فونكسيون غادي نديفينيها سوا جي لا فونكسيون ديفيني على هاد الانترفال بار جي دو إكس إيكال طونجونت إكس موان إكس. دابا غنحاول نستعمل لا بروبريتي اللي تتعطيني لا ليميت ديال هاد لا سويت ألفا إن كونفيرج فيغ إل. إذا أولا خصنا نعرفو هاد إل فين كاين. قلنا بور توت إن أبارتيان لونسومبل إن ألفا إن elle est inférieure strictement pi sur 2 ou supérieur strictement moins pi sur 2. ولكن في la question 3, j'ai montré que la fonction est strictement croissante. إذا le alpha n, elle est minorée par le premier terme ديالها. إذا alpha n راه كبار من alpha 0 pour toute n. Donc, par passage à la limite, alpha 0 est inférieur ou égal à L, la limite de la suite alpha n, inférieur, attention, هنا ما ديرش inférieur strictement, inférieur ou égal pi sur 2. بما أن alpha 0 كاين في هاد الانترفال إذا moins pi sur 2 elle est inférieure strictement من alpha 0. إذا le L elle appartient à l'intervalle moins pi sur 2 مفتوح من الجهة ديال moins pi sur 2 pi sur 2 fermé من الجهة ديال pi sur 2. نوطي بيان في هاد النوع ديال لي زيكزيرسيس فاش تبين ان لا سويت اللي عندك نسميوها مثلا يو ان فاش تبين ان لا سويت يو ان اللي انفيريور ستريكتومون بي ولا انفيريور او ايغال بي و سوبيريور ستريكتومون ا ولا سوبيريور او ايغال ا فاش تبين ان هاد لا سويت تتفيريفي هاد لا دوبل انيغاليتي بيان سور بور توت ان appartient l'ensemble n. الا كانت هاد لا سويت كرواسونت فغالبا لا ليميت ديالها غتكون هي بي. وإلا كانت ديكرواسونت فغالبا لا ليميت ديالها غتكون هي هنا عندنا الفا ان محصورة بين بي سور 2 و موان بي سور 2 ولا سويت إلي كرواسونت إذا غالبا هنا لا ليميت غتكون هي بي سور 2. الوغ هنا ريغاردي بيان إلا كانت ال ما تتساويش بي سور 2 دونك ال غتكون في الانترفال اوفير موان بي سور 2 بي سور 2. À l'intervalle ouvert, la fonction g elle est continue. إذن en particulier les continues en L. إذن la limite ديال g ديال alpha n quand n tend vers plus l'infini هي g de L. إذن هاد la suite converge vers g de L. ولكن regardez bien هاد la suite راه هي la suite n و la suite n راه تديفيرجي car la limite ديالها c'est plus l'infini. إذن ce qui est absurde. L'absurde, la suite, elle converge vers le nombre, alors que la limite de la suite, c'est plus l'infini. Idem L égale pi sur 2.
D'abord, nous demandons une rédaction. Donc, pour toute n appartient à n, g de alpha n égale n. G de alpha n est la tangente de alpha n moins alpha n égale bien sûr n. La tangente alpha n moins n égale 0. F indice n de alpha n égale 0. Comme pour toute n appartient à n, alpha 0 inférieur ou égal alpha n inférieur strictement pi sur 2, alors alpha 0 inférieur ou égal L inférieur ou égal pi sur 2. بما أن ناقص pi sur 2 est inférieur strictement à alpha 0, لأن alpha 0 appartient à l'intervalle ouvert, donc L appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. مفتوح من الجهة ديال pi sur 2 مغلق من الجهة ديال pi sur 2. قلنا مفتوح من الجهة ديال ناقص pi sur 2 ومغلق من الجهة ديال pi sur 2. D'abord, on dira un raisonnement par l'absurde. Supposons que L est différent de pi sur 2. Donc, le L appartient à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2. Et comme G est continu sur l'intervalle, continu sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, alors la limite quand n tend vers plus l'infini, de g de alpha n égale g de L. Donc, g de alpha n est n. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de n égale g de L. Ce qui est absurde, لأن la limite de la suite c'est plus l'infini. Ce qui est absurde. D'où, إذا داكشي اللي افترضناه خطأ, d'où L égale pi sur 2. ننتقلوا دابا l'exercice 4. On considère هذه trois suites définies par, كما تلاحظوا. La première question, montrer que la suite Vn est croissante et que la suite Wn est décroissante. Fixez au n, soit n appartient à n étoile. عندنا n supérieur ou égal 1. On a la différence tout simplement. V indice n plus 1 moins V indice n تساوي V indice n plus 1 تساوي U indice n plus 1 moins 2 racine و n غنعوضوه ب n plus 1, donc n plus 1 plus 1 هي n plus 2 racine n plus 2 moins Vn هي هادي Un moins 2 racine de n plus 1 égale Un plus 1 moins Un plus, moins fois moins c'est plus, 2 racine n plus 1, 2 racine n plus 1, moins 2 racine n plus 2. D'abord, on va U1 plus 1 en fonction de n. U1 plus 1 est la somme k égale 1 حتى n plus 1. n غنعوضوه ب n plus 1 حيت عندنا U indice n plus 1. ديال 1 sur racine de k moins la somme k égale 1 حتى n ديال 1 sur racine de k
plus 2 racine de n plus 1 moins 2 racine de n plus 2. Alors regardez bien faire de la somme. La somme هو pour k égale 1 واحد على racine de 1 غنعوضو هنا ب 1 pour k égale 2 واحد على racine de 2 pour k égale 3 واحد على racine de 3 plus بقاو غاديين حتى ل 1 plus 1 pour n plus 1 واحد على racine de n plus 1 و k مشى من واحد حتى ل 1 plus 1 regardez bien من واحد حتى ل 1 plus 1 واحد جوج ثلاثة بقى غادي غيدوز كاع على لي زونتيي لي entre 1 et n plus 1 واللي قبل n plus 1 هو n pour k égale n عندنا واحد على racine de n. إذا regardez bien هاد لا somme هي هاد لا somme ولا لاحظتو مزيان تتساوي هادي راه هي هاد لا somme k من واحد حتى ل n هي هاد لا somme. إذا regardez bien هاد لا somme يمكن لينا نكتبوها على شكل هاد لا somme اللي هي هادي لا somme من k égale 1 حتى ل n ديال واحد على racine de k زائد هاد لو تيرم زائد واحد على racine de n plus 1 moins la somme k égale 1 حتى ل n ديال واحد على racine de k باش نختزل هادي مع هادي plus 2 racine de n plus 1 moins 2 racine de n plus 2 égal نختزلو هادي مع هادي غتبقى لينا واحد على racine de n plus 1 plus 2 racine de n plus 1 moins 2 racine de n plus 2 égal ودابا غادي نوحد المقامات هنا racine n plus 1 هنا واحد زائد جوج racine de n plus 1 fois racine de n plus 1 هي جوج fois n plus 1 اللي هي جوج n plus 1 plus 2 pardon جوج n plus 2 ناقص جوج هاد لا racine fois هاد لا racine ناقص جوج racine de n plus 1 fois racine de n plus 2 égal ولا لاحظتو مزيان راه الفوق عندنا متطابقة هامة حيت n plus 1 plus n plus 2 هي هادي regardez bien n plus 1 هادي هي جوج n plus 3 اللي هي n plus 1 plus n plus 2 إذا غندير n plus 1 هنا ندير moins 2 racine n plus 1 fois racine n plus 2 plus n plus 2 هذه هي racine n plus 1 au carré وهذه هي racine n plus 2 au carré على racine de n plus 1 égale racine n plus 1 moins racine n plus 2 le tout au carré à la racine n plus 1. Bien sûr, la quantité elle est positive, d'où la suite, c'est quelle suite? C'est la suite Vn, oui. Donc la suite Vn est croissante. ننتقلوا دابا لسويت WN بنفس الطريقة غادي نحسبوا لا ديفيرونس نبينو أن لا ديفيرونس اي نيجاتيف باش نستنتجو أنها ديكرواسونت WN plus 1 égale U indice N plus 1 moins 2 racine de N plus 1 moins WN هي U indice N moins 2 racine de N égale U indice N plus 1 moins U indice N moins 2 racine de N plus 1
plus 2 racine de n. هذه ديجا حسبناها، هي 1 على racine n plus 1 moins 2 racine de n plus 1 plus 2 racine de n. هنا غادي نوحد المقامات، racine n plus 1 فوق 1 ناقص جوج racine de n plus 1 racine de n plus 1 هي ناقص جوج n plus 1 اللي هي ناقص جوج n ناقص جوج زائد جوج racine de n في racine de n plus 1 جوج racine de n fois racine de n plus 1. وهنا لاحظتوا عاوتاني n plus 1 زائد n plus 1 زائد n هي جوج n plus 1. وهنا عندنا واحد ناقص جوج n ناقص جوج هي ناقص جوج n ناقص واحد. إذا غادي نعمل بلو موان وغادي تظهر ليا ايدونتيتي روماركابل. regardez bien إيكال غادي ندير هنا موان. إذا هنا غيولي عندي جوج n plus 1 moins 2 racine de n fois racine de n plus 1. و n زائد n plus 1 هي جوج n plus 1. إذا هاد جوج n plus 1 غنردوها هي n زائد n plus 1 n وندير ناقص جوج racine de n racine de n plus 1 زائد n plus 1. هنا هادي هي racine de n au carré وهادي هي racine de n plus 1 au carré sur racine de n plus 1 égale moins racine de n moins racine de n plus 1 au carré sur racine de n plus 1. Bien sûr, la quantité, elle est négative. Et la suite, elle est décroissante. ننتقلوا دابا la deuxième question. Montrer que les deux suites sont adjacentes. باش نبينوا ان deux suites sont adjacentes خصنا نبينوا ان وحده فيهم croissante l'autre est décroissante و la limite ديال la différence égale 0. هنا déjà بينا ان Vn est croissante وبينا ان Wn est décroissante. بقى لينا غير نبينوا ان la différence tend vers 0. نحسبوا limite ديال la différence. Limite quand 1 tend vers plus l'infini ديال Vn moins Wn هي limite quand 1 tend vers plus l'infini ديال غنعوضو Vn en fonction de Un هي Un moins 2 racine de n plus 1 moins Wn هي Un moins 2 racine de n. تلاحظوا ان Un غادي تختزل égale limite quand 1 tend vers plus l'infini moins fois moins est plus 2 racine de n moins 2 racine de n plus 1 égale limite quand 1 tend vers plus l'infini. Là, je vais directement de la limite. On a plus l'infini, on a plus l'infini. Plus l'infini moins l'infini forme indéterminé. On a le conjugué. On a 2. Racine de n moins racine de n plus 1. On a le conjugué. Fois racine de n plus racine de n plus 1 sur racine de n plus racine de n plus 1 égale limite quand n tend vers plus l'infini 2 fois racine de n au carré il y a n moins racine de n plus 1 au carré il y a n plus 1. إذن n moins 1 il y a moins 1. الفوق يولي عندي moins 1 والتحت racine de n plus racine de n plus 1 égale limite ديال هادشي اللي تحتي plus l'infini. إذا limite ديال هادشي سي 0. بما أننا déjà بينا أن la suite elle est croissante و هاد la suite elle est décroissante alors هاد les deux suites sont adjacentes.
ننتقلوا d'abord à la troisième question. On déduire la limite de la suite UN. Alors regardez bien, بما أن les deux suites sont adjacentes, donc d'après le théorème des suites adjacentes, les deux suites convergent vers la même limite. En particulier, les deux suites sont convergentes. La suite Vn converge vers le L qui appartient à R. Regardez bien, U indice n, شنو تتساوي؟ تتساوي V indice n زائد جوج racine de n plus 1. U indice n تتساوي V indice n زائد جوج racine de n plus 1. La limite de Vn c'est L, avec L appartient à R. La limite de جوج racine de n plus 1 c'est plus l'infini. Et dans la limite c'est plus l'infini. La limite de la suite UN c'est plus l'infini. وهذا الشيء هو اللي غادي نكتبو comme هاد les deux suites sont adjacentes. Alors d'après le théorème des suites adjacentes, les deux suites convergent vers la même limite, نسميوها L, bien sûr appartient à R. Comme UN égale Vn زائد 2 racine de 1 plus 1, limite ديال هادي c'est plus l'infini, ou limite ديال هادي c'est L. إذا limite ديال la somme c'est plus l'infini ou la somme هو U indice n. إذا la limite ديال la suite U indice n هي plus l'infini. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.